सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दी बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दी बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी विच जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ते पहला चोण दीआं खबरां। कैनेडा च हुण वर्क परमिट धारक बिना स्टडी परमिट दे देश विच कर सकते ने पढ़ाई। रूस अंदर वैगनर बगावत विच साडा कोई हथ नहीं है, अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन दा बयान। भारत के प्रधानमंत्री तो सवाल पुछण मगरों आलोचना दे विच घिरी पत्रकार, समर्थन दे विच आया व्हाइट हाउस। कैनेडा विच रोजगार न मिलण कारण विद्यार्थी परेशान। अमरीकी मंत्री ब्लिंकन ने रूस के परमाणु हथियारां की सुरक्षा प्रति जताई चिंता। कोलोराडो ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। कैनेडा के इमीग्रेशन रिफ्यूजिज और सिटीजनशिप के मंत्री फ्रेजर ने कैनेडा विच विदेशी कामियां नूं लाभ पहुंचाउण दे लई नवीं अस्थाई नीति का ऐलान किया है। इस नवीं नीति के अनुसार कैनेडा विच वर्क परमिट ते अस्थाई विदेशी कामे बिना स्टडी वीज़ा परमिट के 6 महीनों तो वध समय के अध्ययन प्रोग्राम्स दे विच दाखला लै सकणगे। ये नवीं अंतरिम कार्रवाई हर उस व्यक्ति ते लागू होएगी जिस कोल वर्क परमिट है जां जिन्हां दे वर्क परमिट की म्याद अजे भी 27 जून तो लागू है। ये नीति अगले 3 सालों लिए 27 जून 2026 तक लागू रहेगी। IRCC ने वर्क परमिट धारकों के लिए एक अध्ययन प्रोग्राम की म्याद की सीमा नूं हटा दिता। पहला वर्क परमिट धारकों नूं जेकर 6 महीनों तो वध लंबे कोर्स विच दाखला लेना हुंदा सी तां उन्हां नूं स्टडी वीज़ा परमिट की लोड़ हुंदी सी। हर साल हज़ारां की गिणती विच अस्थाई विदेशी कामी कैनेडा च अपनी मुहारत लैके आउंदे ने जिस नाल आर्थिकता नूं हुलारा मिलदा है अते लेबर मार्केट दे विच महत्वपूर्ण अंतराल नूं भरन दे विच मदद मिलदी है। विदेशी कर्मचारी कैनेडा दे GDP विच महत्वपूर्ण योगदान पाउंदे ने पर उन्हां नूं कई वार अपने टीचिਆਂ नूं हासिल करन दे लई नवे मौकिਆਂ दा लाभ लैण दे लई सिੱਖਿਆ प्रोग्राम ਦੀਆਂ किस्मां ते पाबंदियां ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ इस नवी अस्थाई व्यवस्था दे नाल वर्क परमिट धारक पूरे जां पार्ट टाइम अध्ययन दे विच दाखला लैण दे लई सुतंत्र ने जिन्ना चिर उन्हां दे वर्क परमिट प्रभाव विच ने जां पॉलिसी दी म्याद खत्म नहीं हो जाती। जेकर कोई विदेशी कर्मचारी अपने वर्क परमिट दे नाल मिले समय तो बाद भी अपनी सिक्ख्या जारी रखना चाहुंदा है तां उसनूं स्टडी वीज़ा दे लई अर्जी देनी चाहीदी है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने दावा किया है कि रूस विच निजी फौज समूह वैगनर की बगावत विच अमरीका और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की कोई भी भूमिका नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति ने इसनूं रूसी प्रणाली का अंदरूनी संघर्ष करार दिता। व्हाइट हाउस ने इत्थे राष्ट्रपति जो बाइडन दे नाल सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सवाल करन दे लई सोशल मीडिया ते एक अमरीकी पत्रकार ते हो रहे हमलिਆਂ ਦੀ निखेधी नूं करदिआं इस नूं पूरी तरह अस्वीकारयोग करार दिता है। पिछले हफ्ते द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं भारत विच घट गिणतियां दे अधिकारां बारे सवाल करदिआं पुछिआ सीगा कि उन्हां दी सरकार इस दिशा विच सुधार दे लई किहड़े कदम चुकण बारे विचार कर रही है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक दिन बाद रिपोर्टर की सोशल मीडिया ते मोदी नूं सवाल पुछण दी आलोचना की गई अते कुछ लोगों ने दोष लगाया कि वह पहलां तो योजनाबद्ध तरीके दे नाल सवाल पुछ रही सी। कईयां ने महिला पत्रकार नूं पाकिस्तानी इस्लामिस्ट भी कहा। एक सवाल के जवाब दे विच रणनीतिक संचार दे लई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कोआर्डीनेटर जॉन किरबी ने
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਚਵੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਸਰਚਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਫਿਲਪਾਈਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਫੂਡ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੇਵਗੇਨੀ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਦੀ ਵਗਾਵਤ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਪਰੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 5899 ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 5224 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਵੈਗਨਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਰੂਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੈਗਨਰ ਦੇ ਵੋਰੋਨੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੋਰੋਨੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਮਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਗਨਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕੋ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਗਨਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫੌਜੀ ਮਾਹਿਰ ਪਾਵੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ 12 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਰੋਨੇਜ਼ 45 ਅਤੇ 35 ਬੇਸ ਲੈਵਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰੂਸ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੈਗਨਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਵੈਗਨਰ ਸੰਕਟ ਟਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਗਨਰ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਨੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਗੋਜ਼ਿਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਮਲਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਖਾਇਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਇੱਕ LGBTQ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ AR ਸਟਾਈਲ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੇ 19 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ 23 ਸਾਲਾ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੱਜ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਲੱਬ Q ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਵਾਰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 208 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ 2020 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਗੂ ਯੇਵਗੇਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਗੂ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਰ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
सी। इस विच ट्रूडो ਵੱਲੋਂ भी मेहमान वजों शिरकत की गई। ਉਹ सोमवार रात ਨੂੰ ਆਈਸਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਤੇ। सोमवार ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ट्रूडो ने आख्या कि रूस ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣਾ रूस ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ यूक्रेन ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਹਈਆ ਦੁਹਰਾਇਆ। ट्रूडो ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੈਸਟ ਤੇ ਨਾਟੋ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਫਰਮ ਹਿੰਸਬਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਫਰਮ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਏ। ਹਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ FPO ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਸਬਰਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਸੀ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਹਿੰਸਬਰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ FPO ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਜੇਮਸ ਕਰਾਊਨ ਦੀ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਿਟਕਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਰੋਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਜੇਮਸ ਕਰਾਊਨ ਦੀ ਕਾਰ ਵੁਡੀ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪਨ ਮੋਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰੋਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਫੋਰਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਮਸ ਕਰਾਊਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜਾਇਦਾਦ $10.2 ਅਰਬ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੌਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ 2023 ਸਿਟੀ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ISIS, ਦਾਇਸ਼, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੌਇਬਾ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵਿਰੋਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਖੰਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ
खुशी का माहौल सोग विच बदल गया। मृतक की माता जसपाल कौर ते भरा रजिंदर सिंह ने दस्सिया कि अमनदीप 7 साल पहला अमरीका गया सी, जिथे वो एमाजॉन के शोरूम दे विच सिक्योरिटी गार्ड वजों काम करदा सी। रजिंदर सिंह ने दस्सिया कि उन्हां नूं रात दे समय फोन आया सी, पर देर रात होने कारण कुछ भी पता नहीं लगा। वो सवेरे भी बार-बार फोन करता रहा, पर किसी ने नहीं चुकिया। कुछ समय बाद पुलिस अधिकारी का फोन आया ते दस्सिया कि उसके भरा दी कार चों लाश मिली है। माता जसपाल कौर ने दस्सिया कि उन्हां दे 3 पुत्तर ने, जिन्हां विचों अमनदीप सब तो छोटा सी। अमनदीप ने कहा सीगा कि वो उसनूं जल्दी ही अमरीका ले जाएगा, पर हुण सारे सुपने चकना चूर हो गए ने। अमनदीप की देह भारत लियाउण दे लई यतन किए जा रहे ने। उसते अमरीका च रहिंदे दोस्त मदद कर रहे ने। परिवार ने पंजाब सरकार नूं भी फरियाद की है कि देह भारत लियाउण च मदद की जाए। दुनिया के सब तो वड्डे सड़क नैटवर्क के मामले दे विच भारत हुण अमरीका तो बाद दूजे नंबर ते पहुंच गया है। पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने देश भर दे विच करीब 54,000 किलोमीटर नवे कौमी मार्गों का जाल विछाया है। भारत ने 1,45,000 किलोमीटर सड़कों बना के चीन नूं पछाड़ के दूजा स्थान हासिल किया है। सड़क ते ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच सरकार वालों पिछले 9 सालों च कीते गए विकास कारजां का जिक्र करदिआं होइआं यह दावा किया। उन्होंने कहा है कि सड़की नैटवर्क भारत का सड़की नैटवर्क 59% वधिया है ते दुनिया विच अमरीका तो बाद दूजे नंबर ते। एक बार फिर विदेश तो पंजाबी नौजवान की मौत की खबर आई। दस दिए कि हुशियारपुर जिले के मुकेरियां इलाके के पिंड के नौजवान की अमरीका च होए सड़क हादसे में मौत हो गई। हासिल जानकारी के मुताबिक मृतक की पछाण मनदीप सिंह मूल वासी पिंड मुरादपुर अवाणा थाणा मुकेरियां वजों हुई है। मृतक विदेश में ट्रक चालक सी ते लंघे कल अमरीका के शहर नेवादा विखे हुए सड़क हादसे में गंभीर जख्मी हो गया, जिसके हस्पताल दे विच इलाज के दौरान मौत हो गई। हलका उड़मुड़ के विधायक जसवीर सिंह राजा गिल ने मृतक मनदीप की मौत ते उसके परिवार नाल दुख प्रगट किया है। खब्बे पक्षी उम्मीदवार ओलिविया चौ नूं सोमवार नूं कनेडा के सब तो वड्डे शहर की मेयर चुनिया गया, जिसने एक दहाके तो वध रूढ़ीवादी शासन का अंत किया। और टोरंटो की अगवाई करने वाली चाइना मूल की पहली औरत है जो कि दुनिया के सब तो वध बहु सभ्याचारक शहरों चों एक है। जित मगरों चाओ ने अपने समर्थकों का धन्नवाद किया। उसकी जित के नाल अक्तूबर तो बाद दूजी बार टोरंटो निवासियों ने मेयर की चोण की है। जो साबका मेयर जॉन टॉरी ने एक स्टाफर नाल अफेयर विच दाखिल होने तो बाद अपने तीजे कार्यकाल विचों कुछ महीनों बाद अस्तीफा दे दिता सी। वैट ते सोमवार नूं रिकॉर्ड 102 उम्मीदवार सन। 12 हफ्तियां की मुहिम के दौरान लगभग अद्धी दर्जन उच्च प्रोफाइल नाम मैदान के सिखर ते पहुंचे। चौ नूं 37% समर्थन मिलिया ਅਤੇ 33% ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹੀ। ਟੌਰੀ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੈਲਾਓ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਟੌਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰੌਫੋਰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਾਓ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਅਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। यूक्रेन ते रूस के दरमियान जारी जंग के मद्देनज़र स्वीडन के वलों नाटो मिलिटरी गठजोड़ दे विच शामिल होने की कोशिश के चलदियां आइसलैंड विच उत्तरी यूरोप के आगुआं वलों मुलाकात की गई। इस मौके कनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी हाज़र सन। ट्रूडो वलों निजी तौर उत्ते स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन दे नाल मुलाकात की जानी है। उत्तरी यूरोप के इन्हां आगुआं की इस सालाना सिखर वार्ता दौरान कनेडा के आगू नूं मेहमान वजों शामिल होने का सੱਦਾ दिता गया सी। उन्हां नाल मुलाकात तो इलावा ट्रूडो वलों नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन्स स्टोर नाल भी कुछ समा बिताया गया। ट्रूडो ने कहा कि भावें क्लाइमेट चेंज के नाल सिंजण का मामला होवे जां मूल वासियों के मुद्दे सुलझाउण की गल होए, दोवां देशों के विच काफ़ी समानतावां ने। स्टोर ने आख्या है कि सियासी सोच का मेल खाना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय यूरोप के विच जंग वाला माहौल बनिया होया है। ट्रूडो के नाल गलबात के दौरान स्टोर ने आख्या कि 2 रोज़ा सिखर वार्ता जुलाई के मध्य विच लिथुआनिया विच होण वाली नाटो आगुआं की सालाना सिखर वार्ता तो पहला हुई है। उन्होंने यह भी आख्या कि जुलाई वाली वार्ता इतिहासक रहने वाली है। उत्तरी यूरोप के ये देश यूक्रेन की पिठ उत्ते ने।
इन्हां देशां विच भी रूस ਵੱਲੋਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। এনवायरमेंट ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 43 ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। बीते 24 घंटिया 4 होर जगह अग लगी है। फायर फाइटर्स अग बुझाउण विच लगे हुए ने। सोमवार शाम नूं लोकल एमरजेंसी का ऐलान किया गया सी। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾ ਜੋੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਐਂਬਰ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੇਂਟ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਥਾਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗਰੋਸਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੁਣੰਦਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਚਡੌਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਲੋਬਲਾਸ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਸਬਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਕੋਸਕੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 4 ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਰੋਸਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੋਸਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਪਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡੀਲਸ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਨੀ 26 ਜੂਨ 1982 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਆਲੰਪੁਰ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਬਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 111 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਤ ਤੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 4:37 ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਇੰਜਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਚਾਨਕ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ 400 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਇੰਗ 707 ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਛਾਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਜਣ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 1982 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तुर्की ने लगभग 230 अफगान प्रवासियों को डिपोर्ट कर दिता है। खामा प्रेस ने तुर्की के मीडिया आउटलैट्स का हवाला दिंदियां दस्सिया कि कुल 230 अफगान प्रवासियों को नाकाफी दस्तावेज कारण ਵੱਖ-ਵੱਖ तुर्की शहरों तो देश वापस भेज दिता गया।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰ ਐਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਖਾਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1,24,448 ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਚੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 68,290 ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏ। ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।